واسأله السلامة من دار الفتون، لا يضيق صدره فالحديث يهون. الله المقدر والعالم شؤون. فكرك واختيارك داهما وراك، والتدبير أيضا واشهد من براك. مولاك المهيمن إنه يراك، فوض له أمورك واحسن في الذنوب. الله 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 الله، لا يكثر همك ما قدر يكون. الله 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 الله، لا يكثر همك ما قدر يكون. الأول موقف قوله ذي الحماك، يعترف على الله الذي خلق. الأول موقف قوله ذي الحماك، يعترف على الله الذي خلق. وقضى وقدر كل شيء بحق، يا قلبي تنبه واترك المجون. الله الله الله، لا يكثر همك ما قدر يكون. الله الله الله، لا يكثر همك ما قدر يكون. قضى من تعالى بالرزق القوام في الكتاب المنزل نورا للأنام. قضى من تعالى بالرزق القوام في الكتاب المنزل نورا للأنام. فالرضا فريضة والسخط حرام، والقنوع راعى والطمع جنون. لا يكثر همك ما قدر يكون. الله لا يكثر همك ما قدر يكون. انت والخلائق كلهم عبيد، والاله فينا يفعل ما يريد. انت والخلائق كلهم عبيد، والاله فينا يفعل ما يريد. همك واتمامك ويحك ما يفيد، القضاء تقدم فاغنم السطور. الله الله الله، لا يكثر همك ما قدر يكون. الله الله، لا يكثر همك ما قدر يكون. الذي لغيرك لا يصل إليك، والذي قسم لك حاصل لديك. الذي لغيرك لا يصل إليك، والذي قسم لك حاصل لديك. فاستغل بربك والذي عليك في فرض الحقيقة والشرع المصون. الله لا يكثر همك ما قدر يكون. الله لا يكثر همك ما قدر يكون.
طريق خير الورى دعوة إلى الله دوام بالفعل والقصد والنية وخير الكلام بالفعل والقصد والنية وخير الكلام تبع للنبي يرقى إلى على مقام هيا انشروا يا جماعة دعوته في الأنام بالشرق والغرب والبكرة وجنح الظلام وأبذل والحطام وأبذلون المهاج وللحجا والحطام يقفون سعي النبي إمام بعده إمام قاموا بحق الرسالة والهدى حسن بهم سعيد ينال فوق المرام في دار هذه وفي البرزخ ودار السلام يا إخوة صدق هال من له بربه هيام يشتاق خير كل الأنام يشتاق قرب ورفق خير كل مظهر صورة هنا. ها؟ هذا ما دخلوا. شوف تأكدوا. ليش تأخروا؟
نبدأ. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. ما شاء الله، أهلا وسهلا بطلاب المدرسة، مدرسة تزكية، مدرسة الرازي. ما شاء الله. Siapa saja depan itu? Masya Allah. Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Boleh nampak saya kah? Hah? Kalau dengar suara saya angkat tangan. Masuk. Sekarang boleh dengar? Angkat tangan. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ustaz Fuad ada situ. Ya akhir. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'du. Alhamdulillah. Sebaik-baik bacaan adalah bacaan kitab-kitab para ulama yang menyejukkan hati. Bacaan kitab tulisan para ulama yang meningkatkan rasa ihsan dan rahmah. Inilah karangan-karangan para ulama yang memberikan kepada kita pencerahan muamalah kita dengan Allah melalui muamalah kita dengan semua makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti tulisan Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, walaupun dibaca berulang kali, berkali-kali dibaca, setiap kali membacanya sejuk hati, setiap kali membacanya terinspirasi, setiap kali membacanya semakin kita sadar kekurangan diri sendiri, walaupun berkali-kali kita baca. Ini adalah pertanda manfaat pada buku. Biasanya orang kalau baca buku, satu buku diulang berkali-kali boring. Tapi buku-buku Imam Al-Haddad, Imam Al-Ghazali, buku-buku yang menyejukkan hati. Alhamdulillah. Berkata Imam Abdullah bin Al-Haddad bin Alwi Al-Haddad dalam kitabnya Risalatul Mu'awana Al-Mudhahara Al-Mu'azara Lil-Raghibin Minal Mu'minina fi Suluki طريق الآخرة إلى أن قال رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وعليك إذا أردت أن تنصح إنسانا في أمر بلغك عنه بالخلوة والتلطف له في القول ولا تعدل إلى التصريح مع إمكان التفهيم بالتلويح فإن قال لك من بلغك عني هذا فلا تخبره كي لا تثير العداوة بينه وبينه ثم إن قبل منك فاحمد الله واشكر له وإن لم يقبل فارجع على نفسك باللوم وقل لها يا نفس السوء من قبلك أوتيت فانظري لعلك لم تقومي بشرائط النصح وآدابه. يا الله. Kata Imam Abdullah bin Al-Haddad, hendaklah kamu bila hendak memberi nasihat kepada seseorang atas satu berita yang sampai kepada kamu, dalam nasihat itu dilakukan dengan bersendirian, dengan lemah lembut dalam perkataan, dan janganlah kamu menggunakan atau menegurnya terang-terang. Bila kamu mampu untuk menegurnya secara sindiran. Bila kamu ditanya, siapakah yang menyampaikan kamu tentang perbuatanku ini? Maka kamu jangan memberitahu kepadanya, karena ia akan menimbulkan perselisihan dan permusuhan antara dia dengan orang yang menyampaikan berita kepada kamu. Bila ia menerima nasihat kamu, maka hendaklah kamu bersyukur kepada Allah dengan memuji kepadanya.
Bila orang yang dinasihati tidak mahu menerima nasihat kamu, maka hendaklah kamu bermuhasabah, lihat diri kamu sendiri, tegur diri kamu sendiri, katakan kepada dirimu sendiri, wahai hawa nafsu yang mengajak kepada kejahatan, daripadamulah punca ini semua. Tengoklah pada dirimu, mungkin saja kamu tidak menunaikan hak menasihati dan adabnya, sehingga orang itu tidak mahu menerima nasihat kamu. Arti nasihat ini, arti bahasanya, kalau dinisbahkan pada kain, itu artinya menjahit. Nasaha ats-tsauba. Nasaha ats-tsauba, menjahit kain. Kalau dinisbahkan kepada madu, nasahal asala, maksudnya memeras, memberikan pati ke madu itu. Madu ini kan ada di sarang lebah itu kan. Jadi kalau nak ambil madunya kena diperas dulu, diasingkan madu daripada sarang lebahnya. Mengasingkan madu daripada sarang lebah itu artinya nasoha. Apa maknanya? Daripada penjelasan yang saya jelaskan ini, bermaksud adalah seperti mana madu itu kalau kita beri kepada orang, kita beri yang sudah ready, tak perlu orang itu nak memisahkan daripada sarang lebahnya. Nasihat itu pun juga bila ingin dilakukan oleh seseorang adalah memberikan yang terbaik tanpa menyusahkan orang yang ingin ditegur atau dinasihat. Bila nasihat itu dinisbahkan kepada pakaian, artinya menjahit, yang kalau orang ada pakaian yang koyak dijahit, maka tak nampak auratnya karena yang koyak dijahit. Pada nasihat tidak boleh menampakkan aurat orang yang kita nasihat atau kita tegur. Aurat di sini maksudnya aib. Oleh sebab itu dikatakan orang kalau menasihat orang lain dengan ditunjukkan kepada orang ramai, itu namanya bukan nasihat, itu namanya fadhihat. Apa itu fadhihat? Fadhihat artinya mendedahkan aib orang. Oleh sebab itu kata Imam Al-Haddad, bila kamu ingin menasihat orang atas berita yang sampai kepada kamu, maka tegurlah atau nasihatlah orang itu dengan bersendirian, bukan di hadapan orang ramai. Dan tegurlah dia dengan kata-kata lemah lembut. Wa qulu lin-nasi husna, berkatalah kamu kepada orang dengan kata-kata yang baik. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan. Siapakah perkataan yang lebih baik daripada orang yang mengajak orang lain kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga beramal saleh? Faham tom? Dengan demikian menasihati ada adabnya. Di antaranya telus ketika memberi nasihat. Yang kedua, menginginkan kebaikan karena Allah bagi orang yang dinasihat. Yang ketiga, menasihati seseorang dengan lemah lembut pada kata-katanya. Yang keempat, menasihati orang dengan bersendirian. Maksudnya tidak mendedahkan kepada orang ramai. Jangan tegur orang lain di hadapan orang ramai. Katalah kalau ada orang yang dia lambat selalu untuk sholat subuh, dia nak tegur. Awak ni kan selalu tak buat sholat subuh pada tepat masa. Dia cakap terang-terang, orang lain boleh dengar. Hingga orang lain, mereka akhirnya tahu, oh fulan tu lambat selalu sholat subuhnya. Yang awalnya orang lain tak tahu, pasal dia tegur di hadapan orang ramai, akhirnya orang ramai tahu.
Ini bukan nasihat, tapi ini mengaibkan orang. Paham dong? Walihada kata Imam Al-Haddad, bil khalwah. Kalau nak tegur, kalau nasihat, secara senyap-senyap. Panggil empat mata, private. Aku nampak kan, aku dengar kan, kau buat macam ni, buat macam tu. Aku dengar kan, engkau ini kan suka guna handphone engkau untuk hal-hal yang tak elok. Contohnya, panggil private. Tapi jangan pula dia dedahkan kepada orang ramai. Awak kan selalu dia pengguna handphone untuk hal-hal yang tak elok. Orang lain boleh dengar, oh akhirnya tahulah dia buat benda tak elok pada handphonenya. Ini bukan nasihat, tapi mengaibkan orang. Walihada kata Imam Al-Haddad, bil khalwah, dengan bersendirian. By phone, jumpa personal, jauh daripada didengar oleh orang ramai. Ada cara untuk menasihati. Bila orang yang ditegur itu, katalah ada orang yang ditegur. Pasal apa? Pasal dia merokok. Rokok vape ke, rokok betul ke, rokok tipu ke, walhasil rokok. Ada orang beritahu kepada Ustaz Fulan bin Fulan merokok. Ustaz panggillah orang yang merokok itu. Bila nak tegur kepada orang yang berbuat salah tadi, tegur in private. Secara personal. Bila yang ditegur mengatakan, Ustaz, siapa yang beritahu Ustaz saya merokok? Kononnya dia, ada kawan aku ni kan beritahu aku buat benda tak elok ni kan. Ketahuilah kalau ada kawan kita yang report kepada Ustaz tentang satu pelanggaran yang kita lakukan, maka pada hakikatnya laporan itu untuk memperbaiki kita punya silap agar supaya kita tak buat benda silap. Dan di dalam athar atau dalam kata-kata hikmah dinyatakan sebaik-baik hadiah daripada kita punya kawan, kalau kawan kita itu tunjuk kita punya silap. Itu kawan yang baik. Kalau tunjuk kita punya silap. Apa sebabnya? Kadang-kadang kita boleh nampak silap orang, tak nampak kita punya kesilapan. Orang lain boleh nampak kita punya silap. Orang tu beritahu, awak buat ini, awak buat macam tu. Faham tu? Kadang-kadang kita buat sesuatu yang kita tak sengaja. Macam mana? Kadang-kadang kita akan jalan, terjumpa, kemudian kita tak salam. Baik tak ucap Assalamualaikum atau tak berjabatan tangan. Atau ada seseorang yang datang ke tempat kita mungkin kurang dilayan sehingga dia terkilan. Orang yang terkilan tu dia beritahu kepada orang lain, aku datangkan ke rumah fulan tu aku tak dilayan. Aku salam pun tak dijawab. Mungkin orang yang tak layan tu mungkin tengah sibuk, mungkin tak fokus, mungkin ada beberapa kemungkinan. Maka bila ditegur kepada orang yang dikatakan tadi tak peduli dan tak layan, orang itu hendaklah menerima. Tak perlu dia tahu siapa yang beritahu kepada engkau. Ingat, sebaik-baik kawan adalah yang menunjukkan kita punya silap. Supaya kita dapat memperbetulkan kita punya silap. Tapi seburuk-buruk kawan adalah kawan yang nampak kita punya silap, tapi dia biarkan kita buat silap. Mungkin sebagian orang, iyalah nanti kalau aku tegur dia tak nak berkawan dengan aku. Dengan demikian dia telah menyembunyikan kesilapannya. Dengan demikian kawan tadi menjadi sebab kepada kawannya berbuat dosa. Faham dong? Ada adab di dalam nasihat menasihati. Kata Imam Al-Haddad mengatakan kalau orang yang dinasihati bertanya kepada engkau, siapa yang sampaikan berita kepada engkau, jangan bagi tahu. Nanti kalau dia bagi tahu boleh berselisih, boleh bergaduh. Bila orang yang dinasihat tadi menerima, bersyukur engkau kepada Allah sebab orang itu boleh terima nasihatmu. Kalau tidak, maka kembalikan kepada dirimu sendiri. Macam mana kembali kepada diri sendiri? Mungkin kita tegur orang,
Kita nasihat orang, nasihat tu kita tak buat. Kita suruh orang supaya tepat masa datang untuk melakukan solat berjamaah, kita tak buat macam tu. Kita suruh orang hadir zikir, kita tak buat macam tu. Macam mana kita nasihat kepada orang, sementara kita tak buat untuk diri kita sendiri. Wa idza tamanaka insanun ala syai'in fa'alaika bihafdhihi ashadda mimma tahfadhuhu law kana milkan laka. Bila ada orang memberi amanah kepada kamu, maka hendaklah kamu jaga amanah itu lebih daripada kamu menjaga barang milikmu sendiri. Karena menjaga barang milik sendiri bila rosak, bila hilang, maka itu hanya hak kita sahaja untuk menanggung kerugian. Tapi bila barang orang yang hilang atau tak dijaga oleh kita sebagai pemegang amanah, lalu barang itu hilang, kita bertanggung jawab kepada barang orang yang hilang itu. Kalau orang yang Tuhan punya barang tak puas hati dengan kita, maka dengan demikian kita sudah melakukan kesilapan kepada orang tersebut. Faham dong? Addil amanata liman i'tamanaka wa la takhun man khanaka. Tunaikan amanah kepada orang yang memberikan amanah kepada kamu, dan janganlah kamu berkhianat kepada orang yang berkhianat kepada kamu. Wa 'alaika bi adail amanati wa iyyaka wal khiyanah. Hendaklah kamu menjalankan amanah dan hati-hati kamu daripada sifat khianah. Fiha waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam la imana liman la amanata lah. Baginda Rasulullah bersabda, tiada iman bagi orang yang tiada amanah. yakni dinafikan keimanan bagi orang yang tak punya amanah, yang tak berpegang kepada amanah. Wa qala alaihi salam thalathun muta'alliqatun bil arsh. Ada 3 perkara yang bergantung dengan arasy-Nya Allah. Apakah itu? An-ni'mah taqul Allahumma inni bika fala ukfar. Ya Allah, kata, yakni ada 3 perkara yang bergantung dengan arasy-Nya Allah. Yang pertama nikmat. Nikmat berkata, ya Allah, aku ini bergantung kepada Engkau dan aku tidak mahu dikufuri oleh orang lain. Yakni janganlah ada orang dapat nikmat lalu kufur kepada Engkau. Ini nikmat berkata begitu. Dengan lisanul hal, setiap orang itu mendapat nikmat, nikmat tu bagi tahu, aku tak nak engkau kufur kepada Allah karena aku. Nikmat tu lebih kurang bercakap macam tu. Supaya orang mendapatkan nikmat, bersyukur kepada Allah. Yang kedua, warrahim taqul Allahumma inni bika fala ughta. Rahim, silaturrahim, hubungan kerabat, bergantung kepada arsy dan mengatakan, ya Allah, sesungguhnya aku bergantung kepada Engkau, memohon perlindungan, dan aku tidak mahu ada sesiapa yang memutuskan diriku. Yani silaturrahim tak mahu diputuskan oleh sesiapapun. Dan yang ketiga, al-awal amanatu taqul Allahumma inni bika fala ukhan. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dan aku tak mahu orang berkhianat. Jadi 3 perkara bergantung kepada arasy. Maksud daripada bergantung kepada arasy ini menuntut sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan arasy adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar. Makhluk Allah yang teramat mulia, yang dibawa oleh para malaikat. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Ada 8 malaikat membawa arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Bergantung kepada arasy. Apa bergantung kepada arasy? Nikmat, silaturrahim, dan juga amanah. Bergantung. Apa maksudnya? Menuntut sesuatu daripada Allah. Apa yang dituntut oleh nikmat? Nikmat mengatakan, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dan aku tak mahu ada sesiapa yang kufur karena aku kepada Engkau. Yani jangan sampai orang dapat aku tak bersyukur kepada Engkau. Itulah aku berlindung kepada Engkau. Rahim pun begitu.
Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau, jangan ada seorang memutuskan aku. Yani maksudnya kalau ada orang yang kufur nikmat, hukum dia ya Allah. Kalau ada orang putus silaturahim, hukum dia. Ini yang menuntut hukuman siapa? Nikmat, silaturahim itu sendiri yang menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga amanah. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau. Aku tak nak orang berkhianah. Faham dong? Amanah yang paling besar diberikan oleh Allah kepada seorang hamba adalah amanah seseorang itu kepada anggota badannya sendiri. Amanah ini bukan orang letak duit kepada kita simpan, bukan itu je. Amanah ini adalah bukan hanya terkait dengan kedudukan dan jawatan yang kita ada. Ya, itu amanah juga. Amanah juga kita punya lidah amanah. Kita punya mata amanah. Kita punya telinga amanah. Kita punya kaki amanah. Kita punya tangan amanah. Kita punya perut amanah. Kita punya kemaluan amanah. Faham dong? Walihada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Istahyu minallahi haqqal haya." Hendaklah kamu malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu. Kalau para sahabat mengatakan kita pun malu kepada Allah, kata baginda Rasulullah, bukan macam tu. Sifat malu bukan hanya dalam ucapan. Inna man istahya minallahi falyahfadhir ra'sa wa ma wa'a wal yahfadhil batna wa ma hawa wal yadhkuril mauta wal bila wa man aradal akhirata tarakal hayatad dunya. Orang yang malu tu dia jaga kepala dan apa yang ada sekelilingnya, mata, telinga, lidah. Itu orang yang malu, yang jaga dia punya mata, pandangan, telinga dan juga lidah. Menjaga perut dan sekitarnya, jaga perut daripada apa yang masuk ke dalam, halal atau tidak, dan sekitarnya kemaluan karena kemaluan berhampiran dengan perut. Bagaimana seseorang menjaga amanah pada perutnya dan juga kemaluannya untuk tidak dilakukan hal-hal yang haram. Itu amanah juga. Termasuk juga kaki. Faham dong? Hada amanah yang paling besar bagi seseorang. Bukankah nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan anggota tangan, anggota badan ini akan bercakap kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari ini ditutup mulut-mulut kamu, yang bercakap tangannya, kakinya menjadi saksi. Tangan akan bercakap dulu. Masa mulut untuk bercakap dah expired. Masa itu tutup mulut, tak boleh bercakap. Tangan bercakap, jari jemari akan bercakap. Ya Allah, aku digunakan untuk menaip dalam tab, dalam handphone, dalam apa saja, untuk masuk pergi tengok benda-benda yang tak elok. Kaki pun juga akan begitu, akan bercakap. Hadza amanah bagi seseorang untuk menjaga anggota badannya terlebih dahulu. Faham dong? Hadza berkenaan dengan pentingnya untuk menjaga amanah. Ayatul munafik thalas. Tanda orang munafik ada 3. Idza haddatsa kadzaba, kalau bercakap dia dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji dia ingkar. Wa idza tumina khana, kalau diberi amanah dia khianah. Ini tanda orang munafik. Paham dong? Oleh sebab yang demikian, di dalam Al-Quranul Karim Allah menjelaskan tentang bagaimana amanah ini begitu berat. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Kami tawarkan amanah ini kepada langit, kepada bumi, kepada gunung ganang. Mereka enggan untuk menerimanya, risau tak dapat nak tunaikan amanah itu, lalu dibawa oleh manusia. Ya, ini ketika menyebutkan amanah ini berat, langit pun tak mau.
menerima amanah. Apa sebabnya? Khawatir tak dapat tunai. Bumi pun begitu, gunung ganang pun begitu, karena terlalu beratnya ini amanah. Yang bawa amanah ini manusia. Oleh sebab yang demikian, jaga amanah yang paling penting adalah amanah anggota badan kita sendiri untuk ditunaikan amanahnya. Bukankah dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi Muhammad SAW dalam doanya, ya Allah jadikanlah cahaya pada hatiku, pada kuburku, kemudian kepada badannya masing-masing, hatta darahnya. Jadikan cahaya depan aku, belakang aku, kanan, belakang, kiri, dan seterusnya. Agar supaya anggota badan ini terpelihara daripada hal-hal yang mungkar dan juga maksiat. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita golongan orang-orang yang menjalankan amanah pada anggota badan kita sendiri, sehingga tidak dipergunakan anggota badan ini kecuali untuk ketaatan, untuk kebaikan, untuk kemaslahatan, dan nanti di hari kiamat anggota badan ini akan bercakap hanya kebaikan sahaja, disebabkan ketika berada di dunia hanya dipergunakan untuk kebaikan. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita dalam golongan orang-orang yang bersahabat kerana Allah, mengingatkan kerana Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kesediaan dalam hati dan jiwa kita untuk menerima teguran sesiapapun yang membawa kebaikan, dan untuk memperbaiki kekurangan yang ada pada diri kita yang serba-serbi kekurangan. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala tutup kita punya aib dan tidak didedahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari di mana tiada apapun yang menghalang rahasia untuk terdedah. Moga-moga pada hari itu Allah tutup kita punya aib, kekurangan di dunia pun ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala jadikan penghujung Ramadan ini dengan membawa kebaikan dan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين نبدأ على مخارج مغلوب على الضالين اللهم صل وسلم على سيدنا علينا صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. ربنا انفعنا بما علمتنا، ربي علمنا الذي ينفعنا، ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل كل أنثى وذكر. ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق كل حلالا دائما، وأخلاق علما نحظى بخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون، وأقر برضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسل ممنون، واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من الحق دعانا والوفاء بكتابه في للناس الشفاء، وعلى الآل كرام الشرفاء، وعلى أصحاب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا، فتب علينا توبة تغسل كل حوبة، واستر لنا العورات وآمن روعاتي، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان، وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة، والمسلمين أجمع آمين. ربي يسمع فضلا وجودا منا، لا باكتساب منان، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه عد الحب، وآله وصحبه عدد تشي صحبي، والحمد لله في البدء وتنه، حمدا كثيرا دائم محبة النسائم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا، لدى خلقه ورضا نفسه وزيادة عرشه ومداد كلماته. Nak jawab live ke atau macam mana?
ها مباشرة الحين سامعين الحين. Taib, ada yang bertanya mengenai menegur kepada seseorang bila melakukan satu kesilapan. Contohnya seperti kalau kesilapan lambat datang di halaqah atau lambat lewat masuk salat, adakah ditegur secara private atau ditegur secara berdepan? Bila berbicara dalam skop madrasah, maka peraturan itu adalah untuk semua. Dan teguran kepada pelajar adalah bukan secara individu, tapi teguran kepada semua. Bahkan terkadang menghukum kepada satu pelajar, bila dilakukan hukuman itu di hadapan pelajar-pelajar yang lain, bila bermaksudkan pada hukuman itu adalah untuk mendidik dan menjadi penghalang kepada pelajar lain berbuat kesilapan, maka dalam hal ini teguran itu diperbolehkan. Seperti di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang yang dihukum karena perbuatan jenayahnya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah hukuman yang dijatuhkan kepada orang melakukan jenayah itu di hadapan orang ramai. Apa sebabnya? Supaya orang ramai tidak melakukan kesalahan itu sehingga dihukum. Bila motif daripada pendedahan itu ingin menghalang orang melakukan kesilapan, maka yang demikian adalah diperbolehkan dan bukan untuk bertujuan mengaibkan orang yang dihukum. Tetapi bila hal-hal yang personal, contohnya kalau ada pelajar merokok contohnya, maka dalam hal ini tidak boleh ditegur secara tengok ini dia merokok nih, macam itu tak boleh. Ini mengaibkan. Panggil budak itu, tegur, hukum, tapi pada masa yang sama tegur kepada pelajar yang lain sebagai peringatan. Awas, saya tengok ada orang yang dia merokok tanpa diberitahu siapa. Jadi semua orang akan merasa berhati-hati dan tidak melakukan pelanggaran yang menjadi peraturan. Faham tak? Jadi bila menegur kepada pelajar karena lambat datang sholat, datang halaqah, bila motifnya menjadi peringatan kepada semua pelajar, maka dalam hal ini teguran itu bermaksudkan untuk mendidik. Maka dalam hal ini diperbolehkan. Jangan ada kepada yang menegur niat untuk mengaibkan orang yang datang lewat tadi ketika ditegur. Demikian, wallahu ta'ala alam bisawab. Selamat berbuka, jangan lupa berdoa. Malam ini malam 23, mungkin saja malam ini malam yang terbaik bagi kita. Ambillah peluang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah anugerahkan kepada kita malam Lailatul Qadar. Amin, amin, amin. Semoga pelajar-pelajar ini dapat keberkatan terbaik pada malam Lailatul Qadar. Masa depan para pelajar ini cerah menjadi alim, menjadi hafidh, menjadi faqih, menjadi muhaddis, menjadi ahli dakwah ya Rabbal Alamin, dan menjadi ahli Al-Quran. Kita semua termasuk daripada golongan itu. Ya Rabbah ya Ghawthah, inilah permintaan kami ya Allah di saat-saat akhir sebelum menjelang waktu berbuka. Jadikanlah masa ini masa yang paling mustajab untuk Engkau terima doa kami, harapan kami, rayuan kami. Semoga Engkau pelihara masa depan kami ya Allah, masa depan ketika di dunia, masa depan di akhirat juga ya Rabbal Alamin. Di dunia untuk menjadi pembantu kepada NabiMu, berkhidmat pada agama ini. Di akhirat untuk dekat dengan beliau sebagai anugerah daripadamu kepada kami ya Rabbal Alamin. Bukalah hati kami untuk memahami ilmu, bukalah minda kami untuk lekat hafazan yang kami hafal. Jadikanlah kami orang-orang yang membawa hidayah kepada orang lain dengan ikhlas, dan jadikanlah kami dalam golongan orang-orang yang berkhidmat kepada agamamu ini ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Alamin, penuhi segala permintaan kami, segala permintaan dunia, segala permintaan akhirat. Engkau berikan kepada kami kedua-duanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Jagalah negara kami juga daripada segala wabak, daripada segala penyakit yang merebak. Jagalah negara ini daripada segala yang mengacau dan merunsingkan. Ya Rabbal Alamin, Ya Rabbal Alamin, jadikanlah penduduk negeri ini golongan daripada orang-orang yang beriman, yang bertakwa untuk mendapatkan keberkatan daripada langit dan juga daripada bumi. Amin, Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.